There are so many other, not just Nepali, but international friends doing podcasts, and it's very similar to what I do back home, होइन. अनि आई वाज लाइक कसको स्पेस चाहिँ ऊ गरौँ, कोसँग कुरा गरौँ भनेर चाहिँ त्यो लिस्ट बनाइरहेको थिएँ. अनि आई स योर्स, एन्ड देन भर्खर एउटा एपिसोड मात्र आएको थियो त्यो. आई डोन्ट नो द लेडिज नेम, आई डोन्ट नो द लेडिज. सरिता शर्मा. अनि द क्वालिटी वाज सो नाइस के, एन्ड सी इज सो सफ्ट स्पोकन होइन. अनि त्यसपछि आई वाज लाइक ओके, सो लेट मी टेक्स्ट हर एन्ड आस्क हर फर एटलिस्ट इन्फर्मेसन अबाउट हु डज इट फर यु होइन. त्यहाँबाट सुरु भयो अनि कम दिस फार एन्ड आइम सो. अनि भर्खर एज वी आर टकिङ द फर्स्ट एन्ड द सेकेन्ड एपिसोड द्याट आई फिल्मड हियर गट रिलिज्ड इन माई के. Nice. So, Bakkar, we're just looking at it. Did you get a chance to look at it, Roshan? Yeah. You saw it? Yeah. You're proud of your work, no? Very proud, no? So, it's a first for a person coming from Nepal to do this, and it was not possible without your help. So first of all, I want to start off by saying this, that I want to thank you so much for letting me use your space. Thank you, means a lot. I mean, in a way, हजुरले टेक्स्ट गर्छ थियो नि फर्स्टमा, अनि no यस्तो भएको थियो. लेट मी टेल बिहाइन्ड द स्टोरी के भएको थियो भनेर. या बिहाइन्ड द स्टोरी लेट मी टेल है त. So first episode release भयो, and then Roshan, who did all behind work, I'm here सबैजना. We were planning to release अर्कै episode, तर सबै context हेर्दाखेरि बाउजूको was really good, and we decided to launch that. You know, first ever episode launch गर्दाखेरि कस्तो feel हुन्छ, like you feel nervous, you feel excited. Of course. मान्छेहरूले कसरी perceive गर्छ होइन. And then I didn't have much subscribers, and then I was checking every minute कतिवटा भयो के भयो भनेर. That was my excitement. So म त्यो राति सुतेँ, अनि त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दाखेरि I saw Instagramमा you followed. I was like 6 बजे थियो, अनि मस्तो जुरुक उठेँ, अनि ओके सञ्जय सिलवाल गुप्ता followed भनेर. And I screenshot and I sent it to Roshan and हाम्रो team होइन. Okay, so this guy followed, and then we were getting pretty decent views for first episode, अनि good feedbacks, commentsहरू मान्छेहरूले मेसेज गरिरहनु भएको थियो, अनि it was going well. अनि I think त्यो फर्स्ट एपिसोडमै हजुरले अप्रोच गर्नु for okay, I'm coming here, म चाहिँ यस्तो गरिरहेको छु भनेर, and then you praised us भनौँ न हाम्रो वर्क, अनि it meant a lot to me, किनभने म चाहिँ अलिकति डाउटमा थिएँ कस्तो हुन्छ के हुन्छ, if this is going to be good enough, अनि जति पनि जे गरिरहेछ यो सबै ठिक छ र भनेर क्वेसन गर्दै. इभन सुरजलाई भनिरहन्थेँ, अनि रोशनलाई पनि उसले चाहिँ मलाई भनिरहन्थ्यो इट टेक्स टाइम, अलिकति पेसेन्स हुनु भनिरहन्थ्यो होइन. तर after that happened, we were kind of excited भनौँ न, कहाँ जान्छ तपाईँले चाहिँ, कहाँ पुऱ्याउँछ त भनेर हेर्नलाई. So that was it behind story. I'm glad, and thank you so much. And कसले भने आइडिया चाहिँ एकदम सर्ट स्प्यानमा आएको आइडिया हो कि. अमेरिकामा चाहिँ लेट्स डु अ पडकास्ट, अनि लेट्स प्लान इट विथ अ फ्यु फ्रेन्ड्स, not just in Texas but in other parts of the US as well भनेर. But we started off with Texas for episodes out, and people have liked it, and thank you very much for helping me make it happen, as well as Roshan's right there as well. Generally I don't say the person's name, but there you go, Roshan, shout out to you, brother, for making this happen. Ekdam shy cha hu, but thank you so much for making this happen. And let's get started with this. I want to start off by telling everybody, Katha podcast, Jun Shraddha, you started. Tell a little bit about your podcast to everybody that you started. Okay, so you did radio मा है पहिला, so हजुरको जस्तै ब्याकग्राउन्ड जस्तै मेरो पनि I kind of did radio मा for 7 years. I started with online radio जुन चाहिँ एकदम family friendsले सुन्न मिल्थ्यो. त्यहाँबाट I started, and then it went to AM station. सुमित सिग्देल, the one हजुरको maybe रिलिज हुन्छ होला छिटै होइन. सुमित सिग्देल दाइले मलाई अप्रोच गर्नुभएको थियो कि नेपाली सो गर्ने हो भनेर भन्नुभएको थियो. So I did that for 6 months, अनि पछि चाहिँ I went to Phonesia, अनि things didn't happen like I wanted to, or मैले चाहिँ एउटा सोचेको हुन्छ नि यस्तो हुन्छ रेडियोमा भनेर. So it's different, किनभने धेरैजना हुनुहुन्न त्यस्तो रेडियो सुन्ने नेपाली कम्युनिटी त्यस्तो
100,000 पनि छैन होइन वेल अलिकति पुग्न लागेको छ होला सो डालस फोर्ट वर्थ कम्युनिटीमा एन्ड देन त्यो रेडियो पछि जुन एउटा लास्ट एपिसोडमा चाहिँ आई काइन्ड अफ थट ला अब रेडियो त काइन्ड अफ लाइक मेरो आफ्नो आइडेन्टिटी चाहिँ म रेडियोलाई पनि श्रद्धा भनेर चिन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले मलाई रेडियो गर्ल भनेर चिनिरहेको हुन्थ्यो यहाँ चिन्दाखेरि चाहिँ होइन सो आई वाज लाइक अब मेरो आइडेन्टिटी रेडियोमा थियो अब मैले छोडिरहेको छु वाट्स नेक्स्ट भन्ने खालको क्वेसन चाहिँ त्यो लास्ट एपिसोडको एन्डिङमा चाहिँ मैले के भनेर एपिसोड आई मिन अन इयर एपिसोड हाम्रो रेडियोको त्यसमा चाहिँ मैले मेरो कथा चाहिँ यहाँ सकिया छैन यु विल सी मी समवेयर अराउन्ड कतै न कतै भन्ने भएको थियो होइन त्यसपछि वी स्टार्टेड ब्रेनस्टर्मिङ अनि रोशन अधिकारी हि वाज लाइक लेट्स डु इट भनिरहेको थियो उसले म चाहिँ सोचिरहेको थिएँ अनि हामी दुवैजनाको प्लान चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यस्तो खालको लाइक हामीले पडकास्ट गऱ्यौँ भनेदेखि यस्तो खालको चाहिँ बनाउने कि क्वालिटीमा नो कम्प्रोमाइज एन्ड देन वी विल डु आवर बेस्ट अनि वान अफ द बेस्ट होस् भन्ने टचवुड अब कस्तो हुन्छ आई डोन्ट नो होइन सो त्यो वाला प्लान थियो एन्ड देन सुरज आई केम इन एज वान अफ आवर प्रड्युसर अनि हि सपोर्टेड दस थ्रु आउट लाइक भेरी बिगिनिङबाट हाम्रो यति होम्स इज आवर भेरी के भन्छ फर्स्ट एन्ड बिगेस्ट स्पोन्सर सो इट ह्यापन्ड हुन्छ नि इन अ वे इट वाज मेन्ट टु ह्यापन अनि सबै कुराहरू एकदमै राम्रोसँग भयो एन्ड देन वी डिड आवर एपिसोड इट वाज के भन्छ यो सबै च्यालेन्जेसहरू थियो च्यालेन्जिङ थियो होइन सबै यो बनाउनको लागि तर इट ह्यापन्ड लाइक इन अ स्मुथ वे भनौँ न अहिले आएर यसो फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ स्मुथली भएछ भने जस्तो गुड ग्ल्याड र यो पडकास्ट को जुन क्रेज छ अहिले होइन विच इज फ्यान्टास्टिक एन्ड आई होप द्याट जसले कथा पडकास्ट सुन्नुहुन्छ होइन उहाँहरूले पनि आफ्नो पनि स्टार्ट गर्नुहुन्छ होला आफ्नै कथा होइन रिलेटेड पडकास्ट स्टार्ट गर्नुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई आशा गरेको छु मैले र इट्स ह्यापनिङ आई क्यान सी द्याट इन द युएस एज वेल सो अगेन obviously thank you very much and thank you very much for helping me make this happen so let's get started Suraj dai 1997 मा हजुर अमेरिका आएको how was it back then in 1997 like कतिजना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अमेरिकामा most probably around less than 100 that's it Dallas ma right Texas ma right I'll tell you one story like हामी अर्बिनमा बस्थ्यौँ अनि त्यहाँ एउटा ग्रोसरी स्टोरमा जाँदाखेरि अर्को ओइलमा चाहिँ एउटा नेपालीले नेपाली बोल्दा सुन्यो हो अनि आम लाइक वाउ भनेर दौडेर गएर भेट्नै आएको इट वाज प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ ब्याक देन 1997 राइट नेपाली कम्युनिटी भनेर थियो त्यस्तो केही थियो 1997 मा थियो 98 मा चाहिँ नि यो हाम्रो नेप्लिज सोसाइटी अफ टेक्सस 98 मा इस्टाब्लिस भएको एनआरएनए भन्ने त द्याट्स वे पछिको कुरा होइन सो नेपाली सोसाइटी अफ टेक्सस हरेक स्टेटको चाहिँ आफ्नो नेपाली सोसाइटी हुन्थ्यो होला त्यही होला होइन त्यो समयमा मतलब सोसाइटीको एउटा हुन्थ्यो अनि कलेजमा चाहिँ नि हरेक कलेजको जो भनौँ न धेरैजना नेपालीहरू छ भने नेप्लिज स्टुडेन्ट एसोसिएसनहरू खोल्छ त्यतिखेर ब्याक देन म पहिला उता कोर्सिकाना नाबार्ड कलेजमा पढ्दा पनि हाम्रो नेप्लिज स्टुडेन्ट एसोसिएसन थियो द्याट मिन्स लाइक इफ एनीबडी निड हेल्प जस्ट रिच आउट टु द्याट एनएसए एन्ड दे विल हेल्प यु आउट सो स्टुडेन्ट एसोसिएसन भनेर चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा सेन्स अफ कम्युनिटी चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्थ्यो राइट Wow, interesting. Not a lot of people came in before 2000 जस्तो लाग्छ मलाई हैन 2000 पछि चाहिँ 2000 पछि चाहिँ towards when the century was when we were getting into the new century त्यो टाइममा चाहिँ धेरैजना आएको जस्तो मलाई लाग्छ when do you think a lot of Nepalese came over to the US मेरो एक्सपिरियन्समा प्राय मान्छेहरू चाहिँ 94 देखि बिस्तारै सुरु भएको हो किनभने मेरो साथीहरू 94 मा जब हाम्रो नेपालको सिचुएसन अलिकति डामाडोल भएको थियो द्वन्द्वकाल सुरु हुन थालेपछि हैन राइट त्यसपछि अनि हाम्रो चाहिँ नि what are our options either you go back I mean either you stay in Nepal or you go somewhere else अनि मोस्ट अफ द मान्छेले डेफिनेटली आफ्नो करियरको एकदमै सिरियसली लिने भएको भएर those who are took seriously they went outside so I mean mostly यो 96 देखि 2000 को बिचमा चाहिँ नि मोस्टली स्टुडेन्टहरू चाहिँ बाहिर निस्किएको खास
1996 to 2000 को बिचमा चाहिँ अब म पनि 97 मै त्यही बेला हो What did you study? MIS Management Information System. So एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि computers भनौँ न हैन so that was your thing. Right. That was the thing in 97. That was the thing, right. And 2000 मा जुन त्यो कम्प्युटर क्रास भन्ने Y2K आयो नि that was a big challenge also finding a job. And right here In the US. And right after 9/11 happened त्यो बेला चाहिँ नि अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई चाहिँ नि इट्स अ बिग इम्प्याक्ट हामीले काम पाउन एकदमै गाह्रो थियो त्यो समयमा राइट लाइक आई ग्रेजुएटेड लाइक 2002 right after 9/11 I didn't have a job so I have to go back to like स्टोरमा काम गर्न जानु पर्थ्यो once you graduated you go back to the store त्यतिखेर त्यस्तो गाह्रो थियो right it was not that easy एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि धेरैजनाको फर्स्ट जब चाहिँ स्टोरै रहेछ भन्ने मैले यसो रियलाइज गरिरहेको छु कि धेरैजनाको right इज द्याट ट्रु that is true the reason is like पहिला आउने बित्तिकै प्राय मान्छेले कहाँ काम गर्ने भन्दाखेरि somebody working at the store and they will tell you know what I'll help you out come त्यहाँबाट अनि उनीहरूलाई अलिकति एक्सपिरियन्स पनि हुन्थ्यो अनि बिस्तारै उनीहरूले स्टोर ओन गर्न पनि थाल्यो that was the reason because they are experienced with that working on that store. What was your first job when you came to the US? म फर्स्टमा आउँदाखेरि चाहिँ आई स्टार्टेड एट इट वाज के भन्छ त्यसलाई क्यासियर र सर्भर क्याफे थियो सो इन्डो पाक भनेको इन्डो पाकिस्तानी कुजिन थियो त्यहाँनिर सो सर्भर एन्ड क्यासियर तिमी फर्स्ट कहिले आएको 2014 मा आएको तर डालसमा त्यो काम गरेको चाहिँ 2015 मा So एक हिसाबले भन्दा you came to the US सिधै डालस नो म ओक्लोमा आएँ एन्ड देन आई ह्याड मेरो 1 सेमेस्टर त्यहाँनिर त्यसपछि ट्रान्सफर भएर यु नो यहाँ सबै नेपालीहरूले गर्ने त्यही नै हो यु कम टु एउटा युनिभर्सिटी अनि यु सी देयर यु स्टे देयर फर 4 months 5 monthsको एउटा सेमेस्टर हुन्छ त्यसपछि कहाँ नेपाली कम्युनिटी अलिकति स्ट्रङ छ त्यो हेरेर जब पाउन सजिलो हुन्छ पढ्न सजिलो हुन्छ होम मिस हुँदैन होम सिक हुँदैन सो त्यही खोज्दै जाने हो Exactly. मैले त्यो आज बिहान anyways when I was talking to somebody else हैन I realized that कि होम सिक चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो लोनलीनेस एउटा हुन्छ नि एक्लोपन चाहिँ त्यो कतै न कतैबाट चाहिँ त्यसले चाहिँ खाइहाल्ने रहेछ कि हैन अनि हजुर 97 मा आएको झन् त्यो टाइममा त अर्कै थियो हैन अहिले त एउटा सेन्स अफ कम्युनिटी एउटा त्यो भनौँ न एउटा फ्यामिली छ भन्ने खाले एउटा त्यो लार्जर फ्यामिली छ भन्ने त जुन मोस्ट प्रब्ली तपाईँहरूले नै बनाउनु भयो होइन 97 बाट 90s मा जो आउनु अहिले त एउटा मिनी नेपालै छ यहाँ honestly भन्ने हो भने किनभने मोस्ट अफ योर फ्यामिलीज आर हियर नट ओन्ली स्टुडेन्ट कति मान्छेको आफ्नो फ्यामिली नै यहीँ छ दे डोन्ट निड टु गो ब्याक भन्ने खालको पनि छ कति फ्यामिलीहरूको लाइक सबै जोइन्ट फ्यामिली नै यहीँ लिएर आएर कम्युनिटी नै आफ्नै हुन्छ नि लाइक कजन्सहरू सबैजना एकै ठाउँमा बस्नुभएको पनि छ सो दाइहरूको पालोमा अलिक गाह्रो थियो होला तर हाम्रो पालोमा पनि मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार 2015 मा आउँदाखेरि पनि अब मलाई चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट आउँदाखेरि नेपाली सोसाइटी अफ टेक्सास थियो तर त्यस्तो के भन्छ त्यसलाई पहुँचमा चाहिँ थिएन भनौँ न लाइक कहाँ छ भनेर चाहिँ थाहा थिएन अनि इट वाज सबैजनाको त्यो सबै स्टुडेन्टहरूको चाहिँ प्रब्लम नै थियो कि लाइक छ त्यहाँ कम्युनिटी छ तर कहाँ छ भनेर थाहा थिएन होइन किनभने फेसबुक ग्रुपहरू त्यति पपुलर भएको थिएन त्यतिखेर 2016-17 मा चाहिँ अलिकति पपुलर हुन थाल्यो त्यसपछि मान्छेहरूले ग्रुप्सहरू बनाउन थाल्यो फर एभ्रिथिङ रुममेटको लागि कामको लागि लोनलीनेस हुन्छ अनि त्यो सेयर गर्नको लागि ग्रुपहरू बनाउन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क आई काइन्ड अफ स इट ग्रोइङ ग्रेजुअली जस्तो लाग्छ मलाई दाइले त अभियसली देखिहाल्नु भयो ग्राउन्ड रुटबाट होइन मैले चाहिँ त्यो मिडलबाट एउटा त्यो सर्टेन पोइन्टमा आउँदासम्म चाहिँ मैले पनि देखेँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कतिको गाह्रो थियो यो कम्युनिटी बनाउनलाई टेक्सास मात्र भने होइन है फेरि मैले एज अ होल इट वाज च्यालेन्जिङ गाह्रो इन द सेन्स अब धेरै कुरा रिसोर्सहरू थिएन क्या अब मान्छे पनि किनभने त्यो लेभलमा पुगेको मान्छेले मात्र हेल्प गर्न सक्छ नि त ग्राउन्ड लेभलको मान्छेले हेल्प गर्ने भने ग्राउन्ड लेभलमै हेरेको हो त्यो अलिकति माथिको गएर अनि उनीहरूले अपलिफ्ट गर्नलाई त
उनी त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो नि त अब अहिलेको जो हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने फर एक्जाम्पल वी सी हर अहिले उनीहरूलाई खासै त्यस्तो विधि माथि जानलाई गाह्रो छैन होइन जब जुन लेभल हामीलाई जानु पर्थ्यो हामीले त उयो धेरै कुराहरू अन्डर खाएर कति कुराहरू अब एक त ल्याङ्ग्वेजको गाह्रो ल्याङ्ग्वेज कम्युनिकेसन होइन अब अहिले उनीहरूलाई pretty much everything whatever they want they can achieve. So it was a little different. I mean challenging उनीहरूको पनि छ डोन्ट गेट मी रङ त्यो उनीहरूलाई पनि च्यालेन्जिङ छैन भन्दिनँ म तर द वे वी हाम्रो च्यालेन्जिङ र उनीहरूको च्यालेन्जिङ अलिकति डिफरेन्ट राइट किनभने अब हामीलाई चाहिँ के चाहियो भनेदेखि दाइहरू अलरेडी त्यहाँ हुनुहुन्छ ओके सो यस्तो भइरहेछ हामीलाई चाहिँ यो चाहियो भने रिसोर्सेसहरू चाहिँ उहाँहरूले अलरेडी बिल्ड गरिदिइसक्नु भयो क्या जस्ट रिसोर्सेस कहाँ छ भनेर खोज्नु चाहिँ सक्नु पऱ्यो होइन बिसाइड द्याट दाइले भने जस्तो जब खोज्नको लागि अब अहिले यहाँनिर यु नेम इट टप 100 कम्पनी फर्च्युन 500 कम्पनीजमा नेपालीहरू हुनुहुन्छ इफ आई वान गो देयर यु जस्ट निड टु नो त्यहाँनिर को छ यु निड टु मेक कनेक्सन एन्ड द्याट्स इजी दाइहरूको पालामा त्यस्तो थिएन मोस्ट लाइकली सो जति धेरै नेपालीहरूले राम्रो गर्दै जानुभयो त्यति त्यहाँ रिच गर्न हामी जस्तो नयाँ मान्छेहरूलाई सजिलो भयो नि त त्यो हिसाबले very interesting है ब्याक इन द डे 90s मा कस्तो है मेजोरिटीले के काम गर्नुहुन्थ्यो र हजुरहरूले कसलाई लुक अप टु गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो कसलाई लुकअप गर्ने भन्ने नै छैन द्याट वाज अ प्रब्लम अनि त्यही भएर हाम्रो कस्टमले मेरो एउटा भनाइ चाहिँ नि जुन हामीले दुःख पायौँ अब यो जेनेरेसनले दुःख पाउँदैन थियो दे आर नट सपोज टु एनी प्रब्लम जस्ट रिच आउट टु अस वी आर हियर फर यु गाइज द्याट्स आवर गोल अब हाम्रो पालामा त कसलाई लुकअप गर्ने हो त लुकअप माथि जाने को त माथि कोही पनि छैन भने त देयर इज नोबडी we the one we have to survive, we have to fight and go up there. अहिलेको जेनेरेसन त्यही भएर आम फिल pretty happy. I mean यो डालसको कम्युनिटी बनाउनु पनि मेरो pretty much strong रोलै छ. I can tell you like each and every person. किनभने कति मान्छेहरू आउट अफ स्टेट अरू स्टेटमा मुभ हुन लाग्ला मान्छेलाई पनि once they talk to me I can convince them you know what DFW Metroplex आऊ You just tell me what you need. I'll provide you. Do you want a CPA? Do you want a lawyer? Do you want a doctor? What do you want? Just let us know. We'll connect you. We have all the resources. So जे चाहियो सबै प्रोभाइड हुन्छ भनेर यो अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन I'll be very honest with you हैन I have this is my fourth fifth day in America हैन अचम्मको कुरा के छ भने एउटा शहर पनि एउटा देश जस्तो छ यहाँ चाहिँ हैन एउटा शहर पनि एउटा देश जस्तो छ कि हैन लाइक डालस इज इट्स ओन अलिकति उता गयो भने त्यो ह्युस्टनतिर गयो भने त्यहाँ अर्कै संसार रहेछ हैन अब जुन स्टेट जान्छु इट्स लाइक सहरै त्यस्तो छ भने स्टेट कत्रो होला हैन अब कन्ट्री कत्रो होला हैन त्यो त्यसैमा चाहिँ त्यो लाइक जो हुनुहुन्छ त्यही नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो कि मलाई कि लाइक एभ्रीबडी इज विदिन देयर ओन लाइक स्मल नभनु बिग पकेट के हैन त्यो संसारै त्यही छ कि Do you feel that way? Both of you guys, do you feel that way that Dallas is like your own like pocket, your own place just okay? Like your own city, your own country? I don't know. Not trying to say it in a country way, but you know what I mean. Let me give you one example. Please. मैले real estate सुरु गरेको 2006. Till right now, 99% of client is from my own community. यही मध्ये. Right. I don't have to मैले बाहिर गएर अरूलाई मार्केटिङ गर्नुपर्ने जरुरी छैन मेरो आफ्नै कम्युनिटीलाई मैले सर्भ गर्दैमा आम बिजी मेरो ब्रेड एन्ड बटर यही कम्युनिटी भइरहेछ इमेजिन 16 years 17 years I'm helping all this community and I'm still surviving I'm still doing good मैले आफ्नै कम्युनिटीलाई हेल्प गरेर भनेपछि कतिको पपुलेसन कतिको कन्ट्रिब्युसन छ त जस्ट इमेजिन त्यही त मैले यसो सोचिरहेको छु कि यहाँ विदिन लाइक यु काइन्ड अफ विदिन द सेम स्फियर अफ पिपल के होइन पहिला हजुर आउँदाखेरि कतिजना थियो 400-500 मान्छे 97मा डालसमा हार्डली राइट 400-500 पिपल नाउ वाट्स द पपुलेसन अफ नेपालीज कम्युनिटी वेल 400-500 त एउटा कलेजमा हुन्छ अहिले नर्थले कलेज गयो भने त्यहाँ 1000-1500 नेपाली स्टुडेन्ट मात्रै हुन्छ त्यहाँ Let me tell you one thing, like that Northlake College story.
ब्याक इन द डेज लाइक 97 मा हामी नाभार कलेज भनेको यहाँबाट 1.5 घन्टा टाढा गएर ड्राइभ गर्थ्यौँ नाभार कलेज के अरे यो नर्थ लेक कलेज भनेको अर्बिङमा छ मेरो एउटा रुममेट चाहिँ नि यहाँ अर्बिङमा बस्थ्यो उसलाई भेट्न आएको म अनि नर्थ लेक कलेज देख्यौँ अनि त्यसपछि प्राइस कम्पेयर गऱ्यौँ नर्थ लेक कलेज भर्सेस नाभार कलेज $100 डिफरेन्स नेक्स्ट सेमेस्टर हामी त्यहाँ जति 60-70 जना नेपाली थियो सबै प्रिटी मच 95% हामी यता नर्थ लेक कलेज ट्रान्सफर भयो रिजन अब यहाँ सिटीमा बसेपछि हामीले काम गर्न मिल्यो नजिकै भयो अनि सिन्स त्यो बेलादेखिको नर्थ लेक कलेज अनि सुरु भएको US dollar एक हिसाबले भन्दाखेरि के हैन what does the dollar mean to you let's start with you what does a dollar mean to you what does money mean to you money means a lot especially in the United States when you don't have it money means a lot when you have it that means it's a different story about necessity हामीलाई थाहा हुन्छ नि त मनीको के हो भन्ने कुरो त जस्तो हामी ब्याक इन द डेज जब हामी अब रुममेटहरूसँग बस्दाखेरि हामीलाई त मनी द्याट्स यु हेभ टु सर्भाइभ यु हेभ टु वर्क हार्ड अब अहिलेको जस्तो उनीहरूलाई सजिलो छैन नि त अहिलेको जेनेरेसनलाई जस्ट कल अङ्कल जस्ट कल आन्टी ओ दादा whatever you have somebody helping you financially also अब हामीलाई त फाइनेन्सियली पनि छैन मेन्टली पनि छैन मोरली पनि छैन यु डोन्ट ह्याभ नोबडी अचार खानु पाइदिन्थ्यो यहाँ कसैले यहाँ मोमो पसल खोल्दाखेरि चाहिँ हामी दौडेर गएर मोमो खान गएको थियौँ आई स्टिल रिमेम्बर द्याट दोज डेज Which one was the first restaurant there? Everest? Everest, right. Oh, ma, this is like right. So it was a different. I mean, it was good. I don't complain. It was challenging, but it was good. Interesting, very interesting. Shraddha, you decided to stay here. You decided to start a business. Right? Tell everybody a little bit about that. So, मेरो plan चाहिँ अब should I say it? So हामीले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ म फर्किन्छु भनेर इन्टरभ्यू दिनुपर्छ द्याट्स वाट कन्सल्टेन्सी टिचर्स होइन हामी चाहिँ पढेर सकाएर फर्केर आउँछौँ भनेर द्याट वाज माई गोल इनिसियल्ली म फर्केर जान्छु यहाँबाट पढेर आई ह्याड दिस डायरी म चाहिँ 4 years and then 5 years I will finish this and then I will go back भनेर थियो तर अघि हजुरले भने जस्तो यहाँ चाहिँ मान्छेहरूको एउटा यो बिग पकेटमा आफ्नै आफ्नै वर्ल्ड छ भन्नुभएको थियो नि यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ कि आफ्नै संसार हुँदो रहेछ त्यसपछि म यहीँ बसेँ एन्ड देन आई डिसाइडेड स्टार्टिङ बिजनेस द्याट्स हाउ इट ह्यापन तर इन अ वे एउटा प्लानिङ चाहिँ थियो पहिलादेखि नै बिजनेस उता कि यता भनेर एउटा प्लानिङ चाहिँ थियो होइन तर त्यो एउटा आफ्नै वर्ल्ड म यहाँ बसेको 9 years जति भयो सो एउटा वर्ल्ड बिल्ड भइसक्यो त्यो छोडेर जान चाहिँ आई डोन्ट नो कम्फर्ट अर मेबी उता र यतापट्टिको कम्पेरिजनमा के चाहिँ बेटर हुन्छ भनेर त्यो कम्पेयर गरियो कि के गरियो तर द्याट्स हाउ आई डिसाइडेड टु स्टे एन्ड स्टार्ट बिजनेस इन्ट्रेस्टिङ कुरा मैले अघि नै भने जस्तो कि यहाँ चाहिँ त्यो कन्सेप्ट मलाई इट हेजन्ट हिट मी येट कि अफ बिङ इन अ सिटी एन्ड देन that city being everything. Just Kathmandu is my city. I proudly say that. I know Kathmandu janmyo, Kathmandu ma hurkyo, Kathmandu mero shahar ho. हैन I can never imagine leaving Kathmandu के so त्यो मेरो आफ्नै एउटा pocket हो हैन यहाँ चाहिँ यहाँ पनि त्यही रहेछ कि even though the country is so big हैन like United States is so big हैन it's got so much to offer but you have your own small little home हैन city which you call your home अनि त्यही सबै I will explain के हुँदो रहेछ थाहा छ सो यस्तो हुँदो रहेछ क्या सो यहाँ बसिसके पछाडि लाइक 18-19 हामीहरू आफ्नो कन्ट्री छोडेर यहाँ आउँछ सो स्ट्रगल गर्छ फर्स्ट जब योर हुन्छ नि फर्स्ट थिङ सबै यहाँ ह्यापन हुन्छ होइन युनिभर्सिटी जान्छ आफै खाना बनाउने आफ्नो डेली रुटिन्स आफै ब्यालेन्स आउट गर्ने सबै कुरा यहीँ सिक्छ नि त सो एउटा यो यस्तो एरिया हुन्छ कि एउटा यस्तो सिटी बन्छ कि जसले तिमीलाई चाहिँ काम गरेर आफै कसरी सेल्फ सस्टेन हुने इन्डिपेन्डेन्ट कसरी हुने सबै आफ्नो टेक केयर गर्ने कसरी हुने भनेर
भनेर सिकाउने भएको भएर चाहिँ त्यो एउटा बिलोङ्गिङनेस हुन्छ नि यो चाहिँ मेरो हो भने जस्तो हुन्छ पर्सनल स्पिकिङ मेरो आफ्नो चाहिँ म दोलखामा जन्मेँ त्यसपछि आई माइग्रेटेड टु भक्तपुर अनि भक्तपुर पनि म कर्नर सिफ्ट भइराखेँ मम्मी बाबाहरूसँगै सो वी युज टु स्टे लोकन्थलीमा पनि 4-5वटा घर चेन्ज भयो त्यसपछि आई स्टेड बालकोटमा फर 4-5 इयर्स तर यहाँ बसेको इट्स बिन 9 इयर्स अनि आई हेभ सिन अ लट अफ मेरो आफ्नो सेल्फ ग्रोथ मैले यो सिटी चेन्ज भएको पनि देखाएको छु सिटीको ग्रोथ देखाएको छु सो सिटी र म सँगसँगै बढिरहेको जस्तो फिल भयो कि आई डोन्ट नो होइन तर एउटा कस्तो त्यो दिस इज हजुरले काठमाडौँ मेरो भने जस्तो आई डोन्ट नो Dallas is mine राइट सो अरू ठाउँमा अपर्च्युनिटी छ होइन तर आई मिन डालसको जस्तै भयो पनि तर लाइक यु सेड डालस चाहिँ मेरो इट्स माई होम इट्स माई कम्फर्ट जस्तो हुन्छ मलाई चाहिँ होइन त्यो चाहिँ मैले देखिरहेको छु कि त्यो ग्रास्प गर्न खोजिरहेको छु कि मैले किनभने कति धेरै अरू ठाउँ छ नि त होइन अनि वाइ डिड यु चुज डालस भन्ने पनि हुन्छ होला अथवा अरू ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ किन भनौँ न अब एउटा XYZ सिटी चाहिँ किन छान्यो भन्ने मलाई त्यो एउटा चाहिँ एकदम जान्नु मन छ कि सबैजनाबाट हुन्छ नि होइन अनि लाइक वाइ डिड यु पिक डालस let me go ahead and ask this to you, Suraj. Why did you pick Dallas to call it your home? Well, सुरुमा आउँदाखेरि पनि म डालसमै आएको टेक्ससमै नि अनि 2 वर्ष म ओक्लामा गएर ग्रेजुएट गरेर ब्याक टु टेक्सस होइन डालस जस्तो अलिकति अफोर्डेबल अनि धेरै कुराले पोजिटिभ पोइन्टहरू छ डालसको एउटै कुरो छ कस्तो भने अलिकति घुम्ने ठाउँ चाहिँ छैन होइन अरू सिटीहरूकोमा तर बटम लाइन कम्युनिटी चाहिन्छ द्याट्स द फर्स्ट थिङ अहिले मोस्ट अफ द यहाँ डालसको मान्छे किन बढी भएको भनेको बिकज अफ द कम्युनिटी अहिले डालसमा के छैन फर्स्ट थिङ फर्स्ट हाम्रो कम्युनिटी छ अहिले हामीले मन्दिर बनाएको छौँ होइन त्यो मन्दिर बनाइसकेपछि पनि अस्तिको त्यो जुन कोभिड भयो pretty much most of the people from New York they moved to Dallas. The reason is यहाँ कम्युनिटी छ अफोर्डेबल भयो त्योभन्दा सस्तो पैसाले यहाँ चाहिँ नि घर पनि किनेर मजाले बस्न पाइयो एट द सेम टाइम देयर इज अ जब अपर्च्युनिटी सबै फ्याक्टर हेर्दाखेरि चाहिँ नि डालस इज द बेस्ट फर अस मोस्टली हामी बाहिर भनौँ नेपालबाट आउनेहरूलाई चाहिँ अब अलिकति एउटा भनौँ न एटलिस्ट 1500जना भयो भने त्यो मान्छेले चाहिँ अर्को 500जना तान्ने भयो क्या त्यहाँ जस्तो म पनि मेरो साथीहरू यहीँ भएको र म यहीँ आएको हामी चाहिँ कस्तो भने वी ट्राइङ टु फलो ट्रेन क्या होइन त्यो ट्रेनलाई फलो गर्दाखेरि चाहिँ अनि हामी पनि यहाँ भएको भेरी लकी भेरी फर्चुनेट वी आर हियर डालस not in other state. I know you. Couple of years ago, America आउँदाखेरि चाहिँ म टेक्सस आएर especially Dallas आइसकेपछि every time I go back home, I tell everybody that Dallas is my village in America भनेर के मेरो गाउँ हो यहाँ मेरो मान्छेहरू छन् यहाँ भनेर भन्छु कि म होइन because every time I come here, Dallas feels like home. होइन Dallas feels like okay ल मेरो चाहिँ छ यहाँ मान्छेहरू. Just imagine यो अर्बिङ भन्ने सिटी छ त्यसको त्यो एउटा स्ट्रिट छ बेड लाइन त्यहाँ मात्र कतिवटा नेपाली रेस्टुरेन्ट छ म त्यहाँ उभियो भने म भोको हुँदिनँ भन्ने मलाई थाहा छ अनि प्राय मान्छेहरू आउट अफ स्टेटबाट आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ देख्ने बित्तिकै वाउ यहाँ त नेपाल जस्तै जे पनि खान पाइन्छ होइन कम्पेयर टु अरू हेरिकन सस्तो पनि हो चिपर अनि then why do you want to go to different other state? Why would you want to go ahead and live anywhere else, right? Right. Such an interesting thing. Real estate, I'll come to real estate and insurance, both the businesses that you run, right? Both of you want to answer yes, right? Dai, what made you start the business, first of all? Let me go ahead and get started with that. Real estate especially. It is a very good story. I mean, everybody needs to know मैले कसरी सुरु गरेन किन वाइ आइ एम डुइङ माई ओन प्र्याक्टिस भनेर मेरो इनलज फादर इनल मदर इनल दे बोथ रियल एस्टेट राइट नाउ अल्सो मेरो मदर इनल चाहिँ नि सी वर्क फर GE कम्पनी फर 30 years एन्ड सी गट लेयर अप अनि लिएर भइसकेपछि वाट आर द अप्सन्स एट द्याट एज रियल एस्टेट अनि उहाँले चाहिँ नि मलाई यु नो वाट यु गुड इन कम्युनिटी वाइ डोन्ट यु स्टार्ट भन्ने उहाँले नै मलाई पैसा तिरेर मतलब
कलेजको त्यो कोर्सको लागि पठाउनु भयो अनि म बिस्तारै अलिकति इङ्गेज हुन थालेँ अनि while I was doing an IT job I was doing a real estate on the side also and बिस्तारै मेरो भनौँ न अब कम्युनिटी पहिलेदेखि इङ्गेज भयो भएर I kind of like this job real estate किनभने real estate is not buying and selling is it about a people business you literally helping people it's not just a one thing you just buy and have a nice day हाम्रो कम्युनिटी त्यो होइन नि त मेरो मोस्ट अफ द 99% क्लाइन्ट मेरो आउँछ वर्ड अफ माउथबाट पहिलाको पास त्यो कस्टमर क्लाइन्टहरूबाट आउँछ त्यही भएर इट्स भेरी गुड बिजनेस फर्चुनेट लाइक अमेर भनौँ न डालासमा आइ एम वान अफ द ओल्डेस्ट गाई होला रियल इस्टेटमा एक्टिभली लागेर गर्नेमा त्यही भएर आई लभ माई जब रियल इस्टेटमा कोही थियो अरू बिफोर यु नेपाली कम्युनिटीमा एक दुईजना अरू पनि हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरू एक्टिभली लाग्नु भएको थिएन म चाहिँ लाइसेन्स लिने बित्तिकै दौडिहालेँ किनभने आई लभ टकिङ विथ द पिपल हेल्पिङ पिपल द्याट इज माई प्यासन त्यही हो मेरो कसरी उसलाई हेल्प गर्ने आइम नट आई डिडन्ट गो फर मनी आई हेभ लिटरली आई वान्ट हेल्प पिपल द्याट्स फेयर इनफ मान्छेलाई के खोज्दो रहेछ त यता डालसमा त नभनौँ अमेरिका आइसकेपछि मान्छेले के खोज्दो रहेछ त वान अफ द फर्स्ट थिङ्स एउटा जागिर होइन एउटा केही न केही सिप जागिर अनि घर त एउटा सबैले चाहिन्छ एउटा घर अथवा बस्ने ठाउँ प्लस कम्युनिटी अफकोर्स सो घरको केसमा चाहिँ के थियो पहिला के थियो र अहिले के छ पहिलाको र अहिलेको हेरेको लट डिफ्रेन्स छ पहिला ब्याक इन द डेज लाइक when I started 2006 I didn't do any transaction 2007 2008 that recession happened I was working at that time मसँग किन्ने मान्छेहरू पनि टन्नै थियो घर किन्ने मान्छेहरू even though market was completely down but I have a lot of people looking for houses कति पैसा पर्छ यहाँ घरमा घरको एउटा आजको दिनमा मैले जब 2006 2007-08 तिरको मेरो एभरेज क्लाइन्टहरूले घर किन्दाखेरि एभरेज प्राइस 150,000 ब्याक इन डेज 150,000मा 3 बेडरुमको घर मजाले पाउने थियो अब अहिले सेम थिङ सेम हाउस अलमोस्ट 400,000 मोस्ट अफ द क्लाइन्टहरूले एभरेज क्लाइन्टहरूले किन्ने घरको प्राइस सो द्याट वाज द डिफरेन्स सो $400,000 मा आजको दिनमा 2023 मा एउटा घर किन्न पाइन्छ राइट डालस टेक्सासमा यो त्यो एरिया सिरिया भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ एउटा जे 400,000 भने कति भयो मैले हिसाब लाउनु पऱ्यो मेरो अडियन्सको लागि भनौँ न 5-5.5 करोड त्यस्तै 5-5.5 6 करोड अब कतिले यहाँ हिसाब लगाइसक्नु भयो 6 करोड रुपियाँमा अमेरिकामा एउटा घर आयो के अरे यो 3 बेडरुम कति बाथ 2 बाथ को घर चाहिँ एउटा राम्रो लोकेसनमा चाहिँ आयो त्यसको मतलब एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि आजको दिनमा होइन Is Texas one of the most affordable places in the US or where else would you pick? Texas one of the best. The reason is affordable plus the job market पनि भयो भएर प्राय मान्छेलाई त जब त चाहियो नि त खालि सस्तो छ भन्दैमा जब छैन भने त there is no use. 2007-08 मा अब रिसेसनको बेलामा मान्छे त छ तर जब छैन there is what you going to do? घर सस्तो छ you cannot afford how you going to buy the house अहिले most of the just स्टुडेन्टहरुको बाइङ पावर बढी छ क्लाइन्टहरुको हैन ब्याक इन द डे बाइङ पावर त एकदम लो थियो नि त अनि When did you buy your first home? Probably 2010. How much did it cost you? 20,000. Interesting, very interesting. I'll come to that. Shraddha, how did you get into insurance business? So, kind of interesting story, Saisma Bani.
सो सिन्स त्यो एउटा नेपालीमा भनाइ छ नि नेवारको ब्लडमा बिजनेस हुन्छ भनेर सो मलाई चाहिँ इन्सुरेन्स गर्छु भनेर थिएन सुरुमा चाहिँ म चाहिँ जहाँ काम गर्थेँ मलाई चाहिँ म यस्तै केही गर्छु भन्ने हुन्थ्यो सो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जब क्याफेमा एज अ क्यासियर सर्भर अनि म चाहिँ त्यसको इन्सहरू बुझ्थेँ क्या लाइक कसरी यो स्टार्ट गर्ने भनेर सो त्यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ आई थट मेबी आल स्टार्ट दस त्यसपछि आई युज टु वर्क अन ग्रोसरी स्टोर त्यसको पनि इन्सहरू स्टडी गरिरहेको थिएँ होइन त्यसपछि त्यो जब छोडेर आई वेन्ट टु ज्वेलरी एउटा कार्ड जस्तो एउटा स्टोर हुन्छ होइन सो यु रिपेयर ज्वेलरी वाच यु सेल स्टर्लिङ सिल्भर्सहरू ज्वेलरीहरू बेच्छ होइन अनि द्याट ह्याड सो मच पोटेन्सियल कि त्यो प्रफिट रेसियो नै 150% हुन्छ त्यसमा चाहिँ होइन सो आई स्टडिड द्याट त्यसपछि अल अफ अ सडन आई नट अल अफ अ सडन इट वाज मेन्ट टु ह्यापन अनि आई वाज प्यासनेट अबाउट रेडियो अनि रेडियो ह्यापन्ड त्यसपछि चाहिँ आई रियलाइज मलाई चाहिँ दाइले भने जस्तै मान्छेहरूसँग कुरा गर्न पिपल्स बिजनेस अर लेट्स चाहिँ सर्भिस ओरिएन्टेड बिजनेस गर्नलाई चाहिँ मलाई मन लाग्दो रहेछ भनेर आई रियलाइज द्याट मैले पहिला इन्सुरेन्समा काम गर्थेँ फर 2 years जस्तो अगेन आई स्टडी द इन्स एन्ड आई थट ओके वाइ नट स्टार्ट माई ओन भनेर आई डिसाइडेड त्यसपछि अब बिजनेस स्टार्ट गर्ने तर when you are at 22, 23 एकदमै त्यो young blood हुन्छ like I'm gonna do business, I'm gonna do this and that भनेर तर you need somebody to guide you अनि त्यो कुरा थाहा पनि थियो and then I was like okay म चाहिँ बिजनेस गर्छु म चाहिँ यो गर्छु I need to find person जसले चाहिँ मलाई चाहिँ पार्टनर बनाउँ न पार्टनरसिप गर्न सकोस् भनेर so I kind of talk with one of my friend मलाई त्यस्तो त्यस्तो गर्न मन छ भनेर अनि मैले पहिला यहाँनिर डालसमा लुकअप टु गर्ने 2-3 अरू मान्छे हुनुहुन्थ्यो so I kind of said like हुन्छ नि दाइ म चाहिँ यस्तो गर्दैछु would you be interested भनेर सोधेको थिएँ अनि फ्यु कुराहरू मिलेको थिएन तर I was still searching looking for भनौँ न अनि मेरो र दाइको एकजना मेरो कमन फ्रेन्ड दाइले पनि छोरी भन्नुहुन्छ मलाई होइन अनि सी सेड ओके ही इज ट्राइङ टु स्टार्ट दिस वाइ डोन्ट यु गाइज टक भनेर उसले भन्यो होइन त्यसपछि म यो बिल्डिङमा आएँ फर्स्ट दिन होइन इट वाज इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी सो मेरो चाहिँ 2015मा म यहाँ डालस आइसके पछाडि एउटा त्यो यङ वाइल्ड ड्रिम हुन्छ नि एउटा सपना हुन्छ नि डालसको डाउनटाउन घुम्न जाँदाखेरि चाहिँ यत्रो ठुलो बिल्डिङ थियो होइन अनि त्यो बिल्डिङ चाहिँ यस्तो गरेर हेर्नु पर्थ्यो क्या अनि सो द्याट डे एउटा प्रमिस अथवा एउटा ड्रिम अथवा एउटा मेनिफेस्टेसन हुन्छ नि वान डे मेरो अफिस चाहिँ यस्तै बिल्डिङमा हुन्छ है भनेर एउटा त्यो काइन्ड अफ थियो होइन ठ्याक्क मैले यो बिल्डिङमा पार्क गरेपछि सेम बिल्डिङ रहेछ क्या अनि मलाई चाहिँ कस्तो यो कोइन्सिडेन्स अथवा डेस्टिन टु ह्यापन जस्तो भयो वी ह्याड लिटरली 10-15 मिनट्सको ब्रिफिङ मिटिङ एन्ड वी वर लाइक ओके लेट्स डु इट लाइक वी आर पार्टनर नथिङ नो पेपर वर्क त्यस्तो केही छैन लाइक त्यस्तो त्यो भाइब म्याच भएपछि चाहिँ ओके यु आर गन स्टार्ट दिस आई वाज थिङ्किङ अबाउट इट लाइक यु टेक केयर अफ इट लेट्स डु इट भनेर अनि दाइ एन्ड आई it's been 4 years हाम्रो अस्ति June 9मा 4 years anniversary थियो Yeti Insurance को so we started that way. Wow, congratulations to both of you. That's beautiful. And why did you decide to go ahead and partner up with her, if you have to shed some light? Well, she had some experience. Oh. मसँग पनि इन्सुरेन्स लाइसेन्स भएको 3-4 वर्ष भइसकेको थियो but I didn't start. I was looking for somebody. The reason insurance चाहिँ नि कस्तो भने मोस्ट अफ द मलाई मेरो क्लाइन्टले मलाई फोन गर्दा चाहिँ नि उसको मन्थली पेमेन्ट बढिरहेको हुन्छ क्या अनि घर र गाडीको अनि घर गाडी अनि प्रपर्टी ट्याक्स Okay, hold on. त्यसरी भनेर हुँदैन I'm so sorry. You have to make everybody understand what is that. त्यो के रहेछ भनेर होइन अमेरिकामा उनीहरूले चाहिँ बुझ्छन् यो घर गाडी इन्सुरेन्स सबै होइन म नेपालमा हुनेको मेरो गाडीको इन्सुरेन्स छ थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स ल्याएछु मैले होइन द्याट्स अल आई गट होइन I have a life insurance, that's about it. If I die, somebody is going to get some amount of money. That's all we have. यहाँको सिस्टम चाहिँ के हो? Do you want me to explain it? Please, go for it. Okay. So यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ I don't know होइन किनभने त्यतिखेर त्यो सोच्नेवाला उमेर भएको थिएन म नेपालमा बस्दाखेरि सो यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ सो यु हेभ टु हेभ इन्सुरेन्स बाटोमा इफ यु आर ड्राइभिङ समथिङ ह्यापन्ड अलिकति स्पिड लिमिट बढी भयो पुलिस विल पुल ओभर भनेको चाहिँ पुलिसले गाडी रोक्ने हो मलाई पनि यो टर्म सुरुमा थाहा थिएन सो नेपालको अडियन्सलाई चाहिँ पुल ओभर भनेको चाहिँ पुलिसले हे यु स्टप भनेर बत्ती बाल्दै आउँछ होइन सो
त्यसपछि दे विल आस्क फर यर इन्सुरेन्स. यदि इन्सुरेन्स छैन भनेदेखि यु विल ह्याभ टु पे अ लट $200 to $800 to $1,000 टिकट सिदिन्छ. एक्ज्याक्टली फाइन सिधै नो नथिङ. सो यु ह्याभ टु ह्याभ इन्सुरेन्स एभ्री टाइम विथ यु 24/7 एभ्री डे. सो घरको पनि त्यस्तै नै हो. लाइक इट्स अ ल, यु ह्याभ टु ह्याभ इन्सुरेन्स फर योर हाउस. यस. यदि घरको इन्सुरेन्स छैन भने त्यो लोन अप्रुभल प्रोसेसमै तिम्रो घरको इन्सुरेन्स कति छ के कस्तो छ सबै सुरुमै डिसाइड हुन्छ. सो इन्सुरेन्स बिना चाहिँ यहाँनिर इभन हेल्थ इन्सुरेन्स अब कम्प्लिकेटेड छ. युएसको हेल्थ इन्सुरेन्स सिस्टम सबैजनालाई थाहा छ, तर यु हेभ टु हेभ इन्सुरेन्स फर एभ्रिथिङ. यहाँ चाहिँ ट्राभल इन्सुरेन्स राइट. धन्न त्यति चाहिँ छ. Wow. Yeah. Wow, so that is the thing, होइन, just to make everybody understand. So insurance थियो दाइ. अनि त्यसपछि अनि मोस्ट अफ द मान्छे मलाई फोन गरिसकेपछि यु हेभ टु हेभ इन्सुरेन्स. तर मसँग लाइसेन्स थियो, तर काम गर्ने मान्छे म अब सबै कुरो गर्न सक्दिनँ. अनि आई निड हेभ समबडी. एन्ड लकिली उसले मलाई त्यो छोरीले ल्याएर इन्ट्रोड्युसन गराइदिए. अनि त्यसपछि त अनि इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ भनौँ न. I will share your stories. So हामी भेट्यौँ होइन. अनि दाइ वाज मोर एक्सपिरियन्स सबै बिजनेसमा. दाइलाई आइडियाजहरू थियो एभ्रिथिङ कसरी वर्क गर्छ भनेर. आई वाज 22 त्यतिखेर. अनि आई वाज लाइक ओके सो दाइ मलाई चाहिँ बिजनेस गर्नु छ. अनि हि आस्क्स मी वाट्स योर एन्ड गोल भनेर. आई वान्ट टु अर्न मनी. आई सेड लाइक मलाई चाहिँ एउटा प्रिडिक्सन क्यास फ्लो हुन्छ नि. मेरो चाहिँ 4 monthsमा यो हुन्छ, 6 monthsमा यो हुन्छ. कतिवटा बिजनेसहरू त्यसरी रन पनि हुनसक्छ, तर कतिवटा त्यो हुँदैन. सो उहाँको एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ सेम डेमा आई विल नट एक्सपेक्ट एनिथिङ अन्टिल 2 years भन्नुभएको थियो होइन. अनि आई वाज लाइक होइन मिहिनेत गऱ्यो भने हुन्छ भनेर. सो द्याट वाज माई एन्सर. तर इफ यु आस्क मी टुडे इट विल बी अ डिफ्रेन्ट एन्सर होइन. तर यदि आजको कन्टेक्समा मलाई सोध्यो भनेदेखि चाहिँ आई वोन्ट से मनी. आई विल से मोस्ट लाइकली ह्याप्पिनेस, पिस, कन्टेन्ट. अनि तिम्रो आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ एभ्रिथिङ इज रनिङ स्मुथली एन्ड हुन्छ नि सबै कुराहरू चाहिँ एट द मोरल अफ स्टोरी चाहिँ एट द एन्ड इट जस्ट युनिट हुन्छ नि तिम्रो बिजनेस चाहिँ मान्छेहरूलाई हेल्प गरिरहेछ. एन्ड देन कन्टेन्ट होस्. या द्याट्स अहिलेको गोल चाहिँ. तर व्यापार गर्नु अगाडि सबैको त्यही हुँदो रहेछ. व्यापार गर्न थालिसकेपछि बल्ल मान्छेले बुझ्दो रहेछ कि ओके यो एक्ज्याक्टली आई क्यान जस्ट कन्टिन्यू दिस एन्ड एभ्रीबडी इज पेड फर देन यु आर ह्याप्पी. ओ माई गड. एन्ड देन यस्तो भयो. सो मैले दाइलाई त लाइक 4 monthsमा यो हुन्छ. सो आई ह्याड दिस प्लान होइन. अनि दाइले भनिसके पछाडि चाहिँ मैले सुरुमा त आफैलाई पढेपछि म त थाहा हुन्छ नि त. सुरुमा त मैले बुझिनँ होइन के भनेको भनेर. सो 4 months, 5 months, 6 months, 1 year त्यो रिटर्न देख्दैन नि. अनि त्यसपछि चाहिँ हिट गर्यो क्या मलाई. अनि त्यसपछि वी ह्याड अ टक फेरि. ओके सो दिस इज नट वर्किङ, मेबी इट्स नट फर मी. एउटा त्यो क्वेसन आउँदो रहेछ क्या त्यो बिजनेसको पोइन्टमा पुगिसके पछाडि. एन्ड द्याट्स वेन ही सेड आई टोल्ड यु 2 yearsसम्ममा के हुँदैन. यु जस्ट किप मुभिङ लाइक कन्टिन्यू गरिराख. किनभने बिजनेस फेल र सक्सेस हुने चाहिँ एउटा टाइमलाइन हुँदो रहेछ होइन. अनि आफ्टर 2 years चाहिँ वी स आवर फर्स्ट चेक टुगेदर. अनि द्याट डे आई क्राइड. सो ओके ल दिस इज नाउ फाइनली ह्यापनिङ भनेर. सो that's how it was. And that's because of experience. Yeah, exactly. That's because of guidance, mentorship, experience. To hand in hand janu pardo रहेछ. There is another factor like why I choose her. All the generation उनीहरूको ट्रेन्ड हुन्छ नि. There are 3 type of people's generation now. Industrial, अनि life, अनि standard of living, lifestyle. ब्याक इन द डेज पहिला जुन इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनमा जुन मान्छेले काम गर्ने ब्रेड एन्ड बटरको लागि, त्यसपछि अब स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ जुन आइटीको आयो स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ उनीहरूलाई आफूलाई चाहिँ मेरो स्ट्यान्डर्ड लिभिङ बढाउनु पऱ्यो. अहिलेको जेनेरेसनलाई अहिले सी कुड ह्याभ फाइन्ड अ बेटर जब बट सी डोन्ट वान्ट गो बिकज अफ द लाइफस्टाइल. त्यो जेनेरेसन छ अहिले. मैले उसलाई भनिरहेको हुन्छु दिस इज यो जेनेरेसन. अब अहिलेको यो जेनेरेसनले नेक्स्ट आउने 10 years डाउन द रोडमा यु लुक आउट फर द्याट जेनेरेसन वाट काइन्ड अफ ट्रेन्ड गोइङ अन. बेटर यु वाच आउट इफ यु वान्ट बी सक्सेसफुल इन द बिजनेस. द्याट इज द मेसेज फर हर. यस्तो पनि छ कि जस्तै अब मेरो पालोमा आइसक्दाखेरि चाहिँ एउटा यो एन्टरप्रेनर आफ्नो बिजनेस गर्ने आफै सेल्फ सफिसियन्ट हुने. अब जस्तै अहिले फर इक्जाम्पल आइटीमा कति धेरै ले अफ भइरहेछ होइन. जो मान्छेहरू आइटीमा काम गरिरहेछ त्यो एउटा ले अफ सिजन आउने बित्तिकै त्यो एउटा एङ्सियसनेस हुन्छ नि म भोलि ले अफ हुन्छु कि. प्लस अघि उहाँले इक्जाम्पल दिनुभएको थियो नि 30 years मदर इन लले काम गर्नुभयो. एट द एन्ड सी ह्याड नथिङ. सो अहिले त इट्स बिन 4 years आई हेभ माई इक्विटी.
I am like I own everything. मैले जति काम गर्छु जे गर्छु त्यो त आफ्नो हो नि त. So in a way you work for yourself and at the end of the day तिमी जति मेहनत गरेको छौ त्यो चाहिँ सबै तिम्रो हुन्छ. You are not doing for somebody हुन्छ नि beside you or your हुन्छ नि like for example हाम्रोमा चाहिँ it just हामी दुईजनाको we are partner, this company is ours. lay off हुने टेन्सन भएन. You can work creatively like मलाई कसरी मन लाग्छ I can work in a way हुन्छ नि. So that was my goal भनौँ न. काम गर्दाखेरि चाहिँ दाइले भने जस्तै I could have easily earned 7,000-8,000 कतै गएर काम गरेर तर I wanted this to happen for myself. अनि for 2 years I didn't see anything, he didn't see anything. त्यो चेक आउनलाई त टाइम लाग्थ्यो तर त्यो एउटा हुन्छ नि कन्टिन्युटी होइन गर्नुपर्छ एउटा पुस फ्याक्टर पनि थियो एट द सेम टाइम दाइबाट चाहिँ होइन मैले एक्सपिरियन्स गरिसकेँ दिस इज इट यु विल सी इट इभेन्चुअली किप डुइङ भन्दाखेरि चाहिँ ओके ल फाइनली इभेन्चुअली वी स द्याट. If you were in Nepal and you decided म अमेरिका चाहिँ ल म आउँदिनँ अहिले अमेरिका वर्कआउट नभइदिए what would you be doing? ब्याङ्कर. अनिल शाहलाई चाहिँ पहिलादेखि अनिल केसरी शाह उहाँलाई फलो गर्थेँ म सो मेबी ब्याङ्कर. पार्टी जोइन गर्नुभएको छ अरे उहाँले मैले फोटो देखिरहेको थिएँ होइन उहाँले के अरे स्वतन्त्र पार्टी जोइन गर्नुभएको रहेछ मैले यसो फोटो देखिरहेको थिएँ. एनिवेज जस्ट पुटिङ द्याट इन देयर होइन ए हो र ओके भेरी इन्ट्रेस्टिङ. द इफ यु वर नट इन द युएस what would you be doing back home? I don't know. That's a very good question, but most likely किनभने म पहिला नेपाल हुँदा पनि I was about to भनौँ न त्यो फ्रेन्ड सर्कल इन्फ्लुएन्स नै अलिकति राम्रो थिएन. Every day like a kind of party. सङ्गत राम्रो थिएन दाइ? सङ्गत राम्रो थिएन. बनस्थली पढ्नु भएन? राइट. हो अनि होइन त्यही भएर प्रायः मान्छेहरू बाहिर जाने कारण एउटा त्यो पनि हो क्या. जस्तै अब सङ्गत राम्रो नभएपछि के एभ्री डे बाहिर जाने साथीहरूसँग ह्याङआउट गर्ने अनि बेलुका घरमा लेट आउने अनि घरमा गाली खाने अनि करियरतिर बढी फोकस भएन क्या. किनभने जहिले पनि म अहिलेको युथलाई पनि मेरो एकदमै पुस चाहिँ नि इज अलवेज डिपेन्ड अन हु यु ह्याङ आउट विथ भन्ने हुन्छु क्या होइन. सर्कल इन्फ्लुएन्स सर्कल के छ त द्याट्स हाउ यु गन बी लाइक अहिले हाम्रो बिजनेस द्याट्स हाउ. त्यही भएर वरिपरिको सर्कल अब नेपाल हुँदाखेरि त्यो सर्कलमा थिएँ र म यहाँ आइसकेपछि म डिफ्रेन्ट सर्कलमा यहाँ त आई हेभ नो चोइस आई हेभ टु वर्क फर माई ब्रेड एन्ड बटर. नेपाल हुँदा त त्यो अप्सन त थिएन घरमा खाना त पाकिरहेको हुन्थ्यो तर यहाँ आइसकेपछि यु हेभ टु वर्क आउट. टेल यङ पिपल हाउ हार्ड इट इज होइन. अब कतिजना साथीहरूले आजको दिनमा सोचिरहनु भएको छ होला कि ओके ल म विदेश जान्छु विदेशमा गर्छु भनेर होइन. इज इट इजी? Was it easy for you in 97? Of course not. Of course not. Is it easy for you now? No. Easy in the sense you have all the resource. If you know how to use the resource, it's easy. If you don't know, like if you know bad influence, like if you don't have a good mentor, it's still hard. There are a lot of students, there are a lot of people out there. They are having a tough time. किनभने तिनीहरूको they don't have a good mentor or they don't know where to go. America. Yes, right now. You think so? Yes, absolutely. यस्तो हुँदो रहेछ कि त्यो लुकअप टु गर्ने जस्तै एउटा आई रेड इट समवेयर आई हर्ड इट समवेयर एउटा नर्थ स्टार हुन्छ अरे क्या लाइक वेयर यु वान गो यु क्यान हुन्छ नि मलाई चाहिँ यस्तो हुनु छ भनेर एउटा नर्थ स्टार अथवा यु हेभ टु हेभ अ मेन्टर यदि कतै गइरहेछ जानु छ भने किनभने त्यो अलरेडी एक्सपिरियन्स सेयर हुन्छ नि त. फर इक्जाम्पल मैले मात्र स्टार्ट गरेको अथवा गर्नु परेको भएदेखि मेबी आई वुड हेभ स्टप्ड अलरेडी अर यो सिचुएसनमा हुने थिइनँ होला होइन. इट वाज सो इजी किनभने उहाँको एक्सपिरियन्स मिक्स भइसकेको थियो अनि उहाँको चाहिँ सबै नलेजहरू सेयर भइसकेको थियो. सो दाइले भने जस्तो देयर आर सो मेनी स्टुडेन्ट्स पिपल आउट देयर जसलाई चाहिँ थाहा छ यति धेरै पोटेन्सियल छ यति धेरै ट्यालेन्ट छ तर कहाँ गएर कसलाई भन्ने भनेर त्यो रिसोर्स फिगर आउट गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ छ. ओके बिजनेस साइडमा जाउँ है त. सो आजको दिनमा कस्तो हुन्छ त कोही व्यक्ति आउँछ होइन somebody comes over and now I'm talking about 2023 somebody comes over and somebody goes like I want to buy a house. Are they already aware of what they want, how they want it right now? Some people they are because most of the people अहिले चाहिँ नि कस्तो भने इन्फर्मेसन सबै बाहिर भागेर रियल स्टेटमा हो राइट
they can Google it and find out, okay, how much payment it's gonna look like, and कतिसम्म afford गर्नुपर्ने. They probably know what they're trying to do. It's पहिलाको जस्तो रिसोर्स नभइकन र अहिले रिसोर्स भएर युटिलाइज गर्नलाई मोस्ट अफ द मान्छेहरू अवेर चाहिँ छन्. All across America. Right. आजको दिनमा भन्नुपर्दाखेरि हाउ इज द रियल स्टेट मार्केट इन द युएस र नेपालीहरू स्पेसली होइन, मैले अमेरिका एज अ होलै भने है, आइम जस्ट आस्किङ यो कन्टेक्स्ट इन अमेरिका एज अ होल होइन. आजको दिनमा हाउ इजी इट इज टु फर अ नेपाली पर्सन टु कम ओभर होइन, or anybody to come over as an immigrant and buy a house in the US? It's easy if you know somebody who's been experienced and who can help you out. किनभने there is a different type of market. जस्तो युएसमा एउटा नेसनल मार्केट हो, एउटा टेक्सासको मार्केट हो, एउटा डिएफडब्ल्यूको मार्केट हो, अर्को मेरो मार्केट हो. इन द सेन्स मैले जुन मेरो मोस्ट अफ द क्लाइन्टहरूलाई मैले जुन गाइड गरेर हुन्छु, त्यो मान्छेले नेक्स्ट 5-10 years डाउन द रोडमा दे डोन्ट निड टु वरी वेयर दे एट, बिकज आइ एम लुकिङ एट फर द रिसेल भ्यालु. म अहिलेदेखि नै उसलाई स्टडी गरेर आउँछु, यो ठाउँ कस्तो छ, यसको प्रस्पेक्ट के हुन्छ. द्याट्स वाट आइ एम लुकिङ फर, द्याट्स वाट आइ एम ट्राइङ टु हेल्प. द्याट्स वाट द एक्सपिरियन्स कम्स. किनभने ब्याक इन 2008 को रिसेसनलाई मैले देखिसकेको हो नि त. जहिले पनि रियल इस्टेट भनेको सप्लाई डिमान्ड हेर्ने हो होइन. जबसम्म डिमान्ड छ भने वरि गर्नु पर्दैन. हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ नि मोस्टली डिमान्ड बढी भएर I'm not too worried as for the market. Whatever comes up and down, slightly 2-3% it's going to happen, but not a whole lot. Okay. When you look at the real estate market of Nepal, do you follow the real estate market of Nepal? I did at one point, but I frustrated. What do you think of our real estate market in Nepal? There's no rules and regulation, and there's no like a set of pricing, like जसले पनि किन्न पाउने, जसले पनि गर्न पाउने, and there's no यो भन्ने नै छैन क्या. यहाँ त यो भन्ने छ नि त. There's a price सेट गर्दाखेरि त this is how the price is going to be भन्ने खालको. कमसेकम यहाँ त कस्तो भने लोन लिँदाखेरि ब्याङ्कले थर्ड पार्टी एप्रेजल पठाउँछ. त्यो भने मतलब भोलि गएर यसको भ्यालु यो ठिक हो कि होइन भनेर. हाम्रोमा पनि गर्छ क्या अरे. तर हाम्रोमा त कसरी गर्छ त, त्यो सिस्टम हुनु पऱ्यो नि त, डेटा हुनु पऱ्यो नि त. यहाँ चाहिँ नि ट्रु डेटा हुन्छ. हाम्रो रियल इस्टेट एजेन्टको मेन कामै हामीले कम्स जुन पुल गर्छौँ, यहाँको लोकल विदिन 3 to 6 मन्थमा यो ठाउँमा कतिवटा घरहरू सेल भएको छ, त्यसलाई एनालाइज गरेर अनि हामीले मार्केटमा हाम्रो क्लाइन्टलाई एजुकेट गराउने हो. अब त्यो इन्फर्मेसन हुनु पऱ्यो क्या नेपालमा. देन यु क्यान से ओके दिस इज मोर सिक्योर इन्भेस्टमेन्ट. आजको दिनमा पनि रियल स्टेट इज स्टिल कन्सिडर्ड एज वान अफ द बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट. It is. It was, it is, and it's going to be. It will be. With all the expertise that you have, do you ever want to start a business back home in Nepal? I am. You have one? Well, I don't have it. I mean, I can try. I can plan. But I need to have a right person back home. If somebody can help me out, I'm willing to. Because मेरो भएको experience share गर्नलाई त I'm always for the country. त्यो चाहिँ कतै न कतैबाट त्यो सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस चाहिँ जहिले पनि हुन्छ है. Right. Definitely. आफ्नो एक्सपिरियन्स त कहीँ न कहीँ गएर त देशलाई पनि त दिनु पऱ्यो नि त. कम्युनिटीलाई दिइरहेको छु यहाँ. मैले त्यहाँ गएर कुनै एउटा सानो इम्प्याक्टमा कुनै चेन्जमा त ल्याउन सक्यो भने पनि त इट्स अ गुड. यु विल बी मोर ह्याप्पी. यो सबैको रहेछ कि मैले रियलाइज गरेको छु. एभ्रीबडी वान्ट्स टु गिभ ब्याक टु द कन्ट्री, बट यु जस्ट निड टु फिगर आउट लाइक वाट भनेर कि होइन. र कन्ट्रीले पनि अलिकति त्यो गरिदियोस् भन्ने चाहिँ सबैको एउटा त्यो इच्छा चाहिँ रहेछ होइन. त्यो एउटा त्यो कतै न कतैबाट चाहिँ सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस चाहिँ इट्स अलवेज देयर. राइट. वा इन्ट्रेस्टिङ. यु स्टार्टिङ यर करियर राइट नाउ होइन, एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि होइन. वेयर डु यु थिङ्क यु हेडेड टुवर्ड्स स्पेसली इन दिस यो इन्सुरेन्स बिजनेसमा? सो लङ रनमा प्लान चाहिँ अगेन ह्याभिङ
good company, sustainable company. But at the same time, I recently followed उहाँको footsteps, so real estate मा पनि छु म. So long run मा चाहिँ it's more of like investment portfolios बनाउने. And then, so talking about giving back to country, we also have started Yeti Foundation. हाम्रो चाहिँ sister companies छ, Yeti Homes, Yeti Insurance. We also have Yeti Roofing and Construction, and then Yeti Property Management. So we have like 4 of sister companies भनौँ न. So sense of belongingness चाहिँ त्यो सधैँभरि भएको हुने भएर हामीले यहाँ पनि charity work गर्छौँ. तर at the same time Yeti Foundation मा चाहिँ we plan to give back to our country. So यो चाहिँ long run मा work हुँदैछ, प्रोजेक्टहरू प्लान हुँदैछ. अहिले चाहिँ हामी फन्डिङ्सहरूमा वर्क गर्दैछौँ होइन. तर long run मा चाहिँ हामीले नेपालमा चाहिँ हेल्थ पोस्ट, स्कुल्सहरू चाहिँ रिबिल्ड गर्ने अथवा बिल्ड गर्ने त्यो हेरेर कसरी दिन सकिन्छ, उहाँले भने जस्तो कसरी पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्न सकिन्छ त्यो हेर्दैछौँ, त्यो स्टडी गर्दैछौँ. एकदम स्टडी फेजमा छ अहिले चाहिँ. अहिलेको लागि हैन. हजुर. Oh, that's beautiful. That's really beautiful. हिजो दाइले एकचोक भन्नुभएको थियो, विच वाज म राति सुत्नु अगाडि म सोचिरहेको थिएँ होइन, हिजो जब हामी कन्भर्सेसन गरिरहेको थियौँ ओभर लन्च होइन. सानसानो कुराहरू पनि त्यो कति थोक बुझाउनु पर्ने अथवा कति थोक थाहा नहुने हुँदो रहेछ कि होइन. स्पेसली हिजो हजुरले जुन कुरा भन्नुभएको थियो होइन, यो मलाई पनि एकदम स्ट्राइक भएको थियो यो कुरा होइन. आई वान्ट यु टु सेयर दिस स्टोरी कि विल भन्ने कुरा त्यो मैले त कहिले सोचेको पनि थिएन कि मैले विल बनाउनु पर्छ भनेर. म त नेपालमा बस्छु होइन, यहाँ चाहिँ म्यान्डेटरी रहेछ, तर मेजोरिटीले विल बनाउनु भए छैन रहेछ, एटलिस्ट हाम्रो कम्युनिटीमा होइन. सो यो त एउटा एक्जाम्पल मात्र भयो नि त होइन. वुड यु माइन्ड शेयरिङ दिस एक्जाम्पल? Well, let me first, I'm not a will expert. Yeah, of course. Just to, based on my knowledge, I'm trying to share some information. Will mandatory चाहिँ होइन. Okay. Mandatory होइन. Okay. तर will भयो भने easier process चाहिँ हो. जस्तो कुनै पनि मान्छेलाई सर्टेन डेथ हुने बित्तिकै त्यो मान्छेको एसेटहरू चाहिँ फ्रिज हुन्छ होइन. विल छ भने भोलि गएर एट्रोनीले चाहिँ प्रोबेटको केसमा हुन्छ, त्यो प्रोबेट केसलाई चाहिँ विलले चाहिँ इजी बनाउँछ. इजी विल छैन भने चाहिँ इट्स गन बी कम्प्लिकेटेड. इट कुड बी 1 month, कुड बी 4 years, कुड बी 10 years. सो मेक स्योर यु नो यु हेभ एभ्रिथिङ इन अ प्लेस. जस्तो यहाँ उनीहरूले स्टेट प्लानिङ गर्ने कारणै त्यही हो. त्यसको लागि हामी भनौँ न एउटा कुनै पनि कपल छ, कुनै पनि फ्यामिली छ, उनीहरूले चाहिँ मेरो इन केस समथिङ ह्यापन इन माई लाइफ, वाट्स गन ह्यापन, अल माई एसेट, वेयर इज गन एसेट गन गो. एभ्रीबडी निड्स टु नो दिस. हाम्रो कम्युनिटी चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै वे फार ल्याकिङ छ. त्यही भएर वी डेफिनेटली वर्क अन दिस. मेरो कम्युनिटीको लागि चाहिँ यो मेरो एकदमै बिग पुस भइरहेको छ अहिले. हामी कम्युनिटी भनेर कन्भर्सेसन गर्छौँ होइन. आजको दिनमा के थोकहरू बाँकी छ होला कम्युनिटीमा गर्नको लागि हुन्छ नि होइन. हजुरलाई के वेमा चाहिँ सपोर्ट अझ गर्नु मन छ र मान्छेले बुझियोस् भन्ने छ अल अक्रस द युएस? नम्बर 1 त विलै हो. किनभने one day we all gonna die. And are we all prepared? No. Isn't we supposed to be prepared? Yes. Then why? It's not gonna cost a lot. $1,000 extra तिरेर will बनाउन मिल्छ भने why we are waiting for that? And जब something happen and मान्छेलाई strike हुन्छ, okay, what am I going to do? What next? Who's going to help you? कति मान्छेलाई थाहा पनि छैन के भइरहेछ, कहाँ हुन्छ. Before the end, make sure you prepare right now. So yeah, मेरो चाहिँ आई थिङ्क मैले यसो सर्फेसले हेर्दाखेरि चाहिँ अब अलरेडी हाम्रो एकदमै ठुलो मन्दिर बन्दैछ होइन, म्युजियम पनि बन्दैछ. मेबी अहिले दाइले त्यसमा इनपुट दिनुहुन्छ होला. हि इज भाइस प्रेसिडेन्ट अफ द्याट अर्गनाइजेसन भनौँ न, जसले चाहिँ म्युजियम इनिसिएट गरिरहेछ. सो मैले चाहिँ एज अ मेरो जेनेरेसनको आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मेबी एउटा मेन्टल हेल्थ सपोर्ट कम्युनिटी हुन्छ नि,
त्यो चाहिँ आई थिङ्क हामीलाई त्यो चाहिँ एकदम नेसेसरी छ छन चाहिँ छ यहाँ होइन लाइक सेमिनार हुन्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ तर एक्चुअली एउटा कोर ग्रुप जहाँनिर चाहिँ मलाई प्रब्लम पर्दाखेरि चाहिँ आई क्यान नक अ डोर एन्ड एन्टर एन्ड आई क्यान सेयर त्योवाला चाहिँ छैन होइन सेमिनार्सहरू त भइरहेको हुन्छ हटलाइन्स फोन नम्बर्स इमेल्स एभ्रिथिङ छ तर डोर नक गरेर आई एम इन ट्रबल किनभने यो मेन्टल हेल्थ इस्युज चाहिँ यति धेरै बढिरहेछ होइन लाइक ब्याड एस्पेक्टहरूमा पनि जहाँ डालस ठुलो कम्युनिटी छ तर जहाँ ठुलो कम्युनिटी छ प्रब्लम्सहरू पनि धेरै धेरै हुन्छ नि त सो रिसेन्टली वी हेभ लाइक 2-3 केस एकदमै यो 2-3 महिनामा नै एकदमै त्यो मेन्टल्ली सहन नसकेर घर फर्काउनु परेको सिचुएसन्सहरूदेखि लिएर सो धेरै कुराहरू छ सो म चाहिँ एउटा यस्तो पोजिसनमा अघि हजुरले मलाई सोध्नु भएको थियो नि सो बिजनेस एस्पिरेसन बाहेक एउटा पछि गएर गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ देयर हेज टु बी सम कोर ग्रुप सपोर्ट ग्रुप जसले चाहिँ त्यो यहाँ जुन एउटा हाम्रो कम्युनिटी जति पनि स्ट्रङ छ नि अझ स्ट्रङ्गर बनाउनको लागि एउटा कोर ग्रुप चाहिँ होस् एउटा ठाउँ चाहिँ होस् वेयर आई क्यान नक एन्ड से मलाई प्रब्लम पऱ्यो प्लिज हेल्प मी आउट त्योवाला चाहिँ त्यो चाहिँ मैले पनि रियलाइज गरेँ त्यो चाहिँ ओभर द कोर्स अफ कन्भर्सेसन स्पेसली यहाँ होइन मैले पनि रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ एक्लोपन चाहिँ एकदमै धेरै हुने र त्यसले गर्दा चाहिँ अब ब्याक होम पनि भन्न नसकिने होइन गाह्रो परिरहेछ मलाई भनेर अनि यता पनि आफ्नो साथीभाइसँग पनि त्यो कन्भर्सेसन गर्न नसक्ने सो स्पेसली मेन्टल हेल्थको लागि पनि चाहिँ कम्युनिटीमा चाहिँ कतै न कतैबाट स्पेस चाहिँ चाहियो म सोचिरहेको छु कि डालस जस्तो ठाउँमा जहाँ आजको दिनमा भन्नुपर्दा टेक्ससमा सबभन्दा धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ होला होइन यो मैले एउटा ऊ गरेँ होइन न्युयोर्कमा पनि धेरैजना हुनुहुन्छ होइन तर कतिजना अरू स्पेसिफिक सानसानो पकेट्समा पनि हुन्छ होला जहाँ उहाँहरूलाई त्यो के भन्छ त्यो फेस टु फेस सपोर्ट सिस्टम छैन होला मेबी डिजिटलमा मात्र छ होला होइन उहाँहरूलाई झन् कति अप्ठ्यारो होला भनेर कि अप्ठ्यारो भए बेलामा चाहिँ त्यो पनि छ होला राइट यहाँ त अझ के छ भन्दाखेरि हामीले फोन गरेर भन्न सक्ने ठाउँहरू छ होइन एउटा त्यो हुन्छ नि लाइक मलाई प्रब्लम पऱ्यो एउटा कम्युनिटी सपोर्ट गर्ने कोही छ तर जुन हजुरले भन्नुभयो नि त्यो सानो सानो कम्युनिटी बाहिरको स्टेट्सहरूमा आई रियली थिङ्क त्यहाँ चाहिँ अझ धेरै बिगर इस्युजहरू होला क्या किनभने यहाँ चाहिँ कतै न कतैबाट मान्छेहरू हामी एउटा फेसबुक ग्रुप बनाएर कनेक्ट भएर मेसेन्जर बनाएर वी हेल्प देम आउट लाइक 3 डेजमा वी जस्ट ह्याड दिस एउटा केस होइन 3 डेजमा वी हेल्प हिम यहाँबाट नेपाल जानको लागि त्यो सबै स्टेटमा सबै सिटीहरूमा चाहिँ त्यो अप्रोचेबल भनौँ न त्यो नहोला तर स्टिल गुड पार्ट अफ डालस त्यो चाहिँ छ बट अगेन देयर हेज टु बी सम कोर एउटा सपोर्ट ग्रुप चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ म्युजियम र मन्दिर चाहिँ हामीले अलमोस्ट 6 एकर ल्यान्ड प्लस 15,000 स्क्वायर फिटको बिल्डिङलाई हामीले मन्दिर बनाएर अहिले इज अ ह्युज त्यो फेज 1 फेज 2 फेज 3 हाम्रो जुन पशुपतिनाथ र बुद्धको स्तूपा दुईवटा एउटै ठाउँमा प्लस अनि मन्दिरको कम्युनिटी हल अलमोस्ट त्यो 15,000 स्क्वायर फिट चाहिँ नि पछि गएर कम्युनिटी हल बन्दैछ त्यहाँ चाहिँ नि नेपाली स्कुल प्लस हाम्रो डक्टरहरूको यहाँ एसोसिएसन छ टेक्सस नेपलिज मेडिकल एसोसिएसन भनेर अनि त्यहाँ पनि म काइन्ड लाइक एडभाइजर भएर बसिरहेको हुन्छु डक्टरहरूसँग होइन उनीहरूको एभ्री मन्थ हेल्थ क्याम्प हुन्छ फ्री हेल्थ क्याम्प फर अल दिस सबैलाई मोस्टली नेपालबाट आउनुभएको बुवामुवाहरूलाई चाहिँ नि इट्स भेरी हेल्पफुल होइन अनि म चाहिँ नि नेपलिज अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स पनि छ कुनै पनि स्मल बिजनेसलाई इफ यु वान स्टार्ट अ बिजनेस सो वाट यु निड टु डु जस्ट रिच आउट भनेर अनि उनीहरूलाई चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गाइड गर्ने काम हाम्रो अनि हामीले अस्ति भर्खर एउटा इनिसिएटिभ के ल्याएको छ भने नेपलिज हेरिटेज इट इज द फर्स्ट टाइम आउटसाइड द नेपाल हेरिटेज म्युजियम बनाउने प्रोजेक्टमा लागेका छौँ नेपलिज हेरिटेज म्युजियम राइट ओके के हुन्छ यसमा अब प्रिटी मच म्युजियमै बनाउनु खोजेको द रिजन इज लाइक अबको नेक्स्ट जेनेरेसनले हाउ दे कैन नो हु वी आर भनेर उनीहरूले एउटा भनौँ न मेरो पुर्खा कहाँ हो त सर्च गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ नि ओके गो आउट द म्युजियम एन्ड यु सी अल दिस डिफ्रेन्ट कल्चर एटलिस्ट उनीहरूलाई एउटा एक्सपोज त भयो नि त हाम्रो रुट के हो भन्ने कुरो द्याट वाज त्यसको लागि नेपालै जानु परेन एटलिस्ट अलिकति ग्लिम्स लिनको लागि म्युजियम पनि जान सकियो राइट
स्पेसली यहीँ बोर्न भएर रेज भइरहेको किड्सहरूलाई चाहिँ फर इक्जाम्पल डोको भनेको के हो थाहा हुँदैन होइन, थाहा हुनु पर्दैन, तर एउटा एसेन्स अफ नेपाल देखाउनको लागि चाहिँ एभ्रिथिङ विल बी देयर. डोको नाम्लो त्यो नेपालको एउटा त्यो टिपिकल हाम्रो त्यो गाउँतिर हुनेदेखि लिएर हुन्छ नि हाम्रो नेपाल एक्ज्याक्टली हाम्रो नेपाल चाहिँ कसरी बनायो हुँदा पृथ्वीनारायण शाहदेखि को राजाहरू हुनुहुन्थ्यो, एभ्रिथिङ हाम्रो नेपाल पहाड तराई बनाए के हो सबै कुराहरूको चाहिँ एउटा ग्लिम्सहरू चाहिँ यु विल सी देयर. ठिक छ, डोको म गिफ्ट दिन्छु, म ल्याइदिन्छु अर्को पालि we actually got सारङ्गी चाहिँ पाइसक्यौँ हामीले, सो त्यो बाहेक चाहिँ ल डोको म ल्याइदिन्छु होइन, त्यसमा कुनै ऊ नै भएन होइन, मैले घरमा एउटा एक्स्ट्रा छ कि होइन, म त्यही ल्याइदिन्छु डुक्क हुन्छ. आई हेभ वान कम्पोस्टको लागि 2टा ल्याएको थियो होइन, एउटा बाँकी छ मेरो, त्यो म ल्याइदिन्छु अर्को पालि आउँदाखेरि होइन. आई बी मोर देन ह्यापी टु. मन्दिर बडो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई. अमेरिकामा नेपाली कम्युनिटीको सबसे ठुलो मन्दिर यही हुनेवाला छ राइट अब. हजुरले स्पेस भनिसकेपछि इट्स प्रिटी बिग, इट्स बिग स्पेस. त्यो अझ अब फेज 2 फेज 3 अझ बन्नै बाँकी छ. फेज 1 को मात्र त्यो स्पेस हो. मेन उताको पशुपतिनाथकै कन्सेप्ट, उताको बुद्धको स्तूपाको कन्सेप्ट त्यो बनिसकेपछि जस्ट इमेजिन हाम्रो एउटा आर्किटेक्ट इन्जिनियर हुनुहुन्छ, उहाँले गर्नुभएको सबै एभ्रिथिङ हि डिड इट बाई हिमसेल्फ. आई मिन प्रिटी मच कम्युनिटीको लागि एउटा गिफ्ट उहाँले फ्रीमा, जबकि इन्जिनियरले आफ्नो 2-3 वर्ष लगाएर अझ पनि काम गराउनु भएको छ भोलिन्टियरली. कहिलेसम्म बन्छ होला यो मन्दिर? मोस्ट प्रब्ली अब वी आर वर्किङ अन ट्राइङ टु गेट फन्डिङ होइन, मान्छेहरूलाई फन्डिङको लागि हामीले पुस गरिरहेको छौँ. इफ एभ्रिथिङ वर्क आउट फन्डिङ भयो भने 4-5 years, द्याट्स आवर प्लान. Interesting. I hope it works out. Museum as well? म्युजियमको लागि चाहिँ अलि टाइम लाग्छ. राइट. Because it's not that easy museum then. I'll keep the doko safe. Interesting. What else do you want to do, Shraddha, in the future? So beside business, podcast, and then हाम्रो Yeti Foundation, I have this aspiration एकदम चाहिँ I would be a writer, maybe book release someday. You will see someday. Or maybe I can come to your studio and release a book together. No, welcome to नेपालमा मेरो स्टुडियो यस्तो छ. म अर्को 2-4 दशक कहीँ जानेवाला त होइन. प्रब्ली घुम्न सँगसँगै यसरी कन्भर्सेसन गर्न त म अमेरिका आउँला होइन. त्यो त छँदैछ. वेलकम टु माई स्टुडियो एनी टाइम. माई स्टुडियो इज योर स्टुडियो. वेलकम टु इट एनी टाइम. नो आइएम एक्साइटेड फर यु, आइएम ह्याप्पी फर यु. र व्यापार भन्ने कुरा पनि इट्स समथिङ द्याट्स भेरी क्लोज टु मी एन्ड आइएम ग्ल्याड द्याट युर डुइङ बिजनेस. एन्ड डुइङ बिजनेस इज नट इजी, बट यु हेभ अ फ्यान्टास्टिक मेन्टर लाइक हिम. एन्ड एट द एन्ड अफ द डे जस्तो जे भए पनि गर्ने आफैले नै हो लास्टमा गएर होइन. Definitely. What would you want to say to Shraddha back home? Like म नेपालमा भएको भएदेखि अथवा एभ्री श्रद्धा. ओके, आई गट योर क्वेसन. या सो आई वुड से एकदमै यो कस्तो टिपिकल साउन्ड गर्छ तर बिलिभ इन यर सेल्फ भन्छ नि सबैजनाले युज गर्छ होइन, तर इट्स भेरी ट्रु. बिलिभ इन यर सेल्फ. सो मैले चाहिँ म आफूलाई बिलिभ नगरेको भएदेखि चाहिँ आई वुडन्ट बी हियर टुडे. किनभने म बोर्न एन्ड रेज दोलखामा भएको, गभर्मेन्ट स्कुल पढेको, एन्ड देन आई माइग्रेटेड. लकिली आई ह्याड भेरी सपोर्टिभ फादर. अनि फर सम रिजन आई ह्याड सपोर्ट एभ्रिवेयर आई गो. मलाई चाहिँ के बिलिभ लाग्छ भने तिमी राम्रो मान्छे छौ भनेदेखि तिमीलाई एभ्री स्टेपमा सपोर्ट गर्ने. फर इक्जाम्पल यु होइन, यु आर भेरी गुड पर्सन, गुड बाई हार्ट. सो जहाँ जाँदाखेरि पनि यु युज दिस थिङ लाइक मेरो चाहिँ आर्मी हुन्छ जता गए पनि भन्छन् नि. सो आई बिलिभ इन द्याट क्या. तिमी राम्रो छौ भने यु विल फाइन्ड सपोर्ट. जस्ट बिलिभ इन यर सेल्फ, वान स्टेप एट अ टाइम. यु विल सी त्यो एउटा टनलको एन्डमा चाहिँ लाइट भन्छ नि, यु विल सी इट. आफ्नो प्यासनमा वर्क गर, आफ्नो के छ ड्रिम त्यसमा चाहिँ वर्क गरेर भन्छु म सबैजना. नो डाउट. इफ यु गुड होइन, मैले अरू केही कमाएको छैन, साथीभाइहरू कमाएको छु. आई हेभ गुड फ्रेन्ड्स लाइक यु होइन, एन्ड रोशन राइट देयर एज वेल होइन. आई गट गुड फ्रेन्ड्स लाइक यु बिकज अफ हुम आई क्यान गो हेड एन्ड डु दिस. ओभर द इयर्स all the experience that you have होइन, आई नो हुन्छ नि, म बुझ्छु होइन. यु वान्ट टु गिभ ब्याक टु द कम्युनिटी विच युभ बिन डुइङ फर अ लङ टाइम होइन. Right towards the end, I kind of want to understand, what do you want to say to a lot of friends who are listening back home, especially? And another one is, within यहीँको तपाईँको आफ्नै फेरि यहाँ फेरि आफ्नै छ होइन. यहाँ एउटा एक किसिमको एउटा त्यो स्ट्रङ होल्ड पनि छ होइन, एसोसिएसनदेखि लिएर कम्युनिटी यहीँ पनि छ होइन. what did you want to say to friends back home first and then community here? Back home पनि यहाँ पनि whatever you do the right thing. Find a mentor.
अनि अहिलेको कन्टेस्टमा हेर्ने हो भने जस्तो एउटा इक्जाम्पल उनीहरूलाई मैले यहाँबाट अहिले यहाँसम्म पुगेँ भने नेक्स्ट उनीहरूको जेनेरेसनमा उनीहरूले दे हेभ टु डु 3 times बेटर देन अस किनभने हामीले त त्यो स्ट्रगलबाट यहाँसम्म पुग्यो भने त उनीहरूलाई त यु हेभ अल द रिसोर्स तिमीहरू त्यहाँ माथि पुग्नलाई कुनै गाह्रो छैन अहिलेको यो जेनेरेसनमा यहाँको कन्टेस्टमा हेर्ने भने अहिलेको नयाँ बच्चाहरू हार्वर्ड MIT जाने भनेको द्याट्स नर्मल इट्स नट कुनै गाह्रो कुरा होइन अब आउने बच्चाहरू त दे क्यान बी द प्रेसिडेन्ट अफ द युनाइटेड स्टेट्स एब्सोल्युटली दे क्यान इभन नेपालमा बस्नेहरूलाई पनि कस्तो भने नेपालमा पनि अपर्च्युनिटी छ अहिलेको पहिला हाम्रो जस्तो दौडेर गइहाल्नु पर्ने कन्डिसन छैन अहिलेको न्यू जेनेरेसन किनभने मेरो पनि भाइहरू त्यहाँ छन् उनीहरूलाई अमेरिका आउने भन्दा पर्दैन आरो निड टु किनभने म यहीँ राम्रो गरिरहेको छु त्यो सुन्दा चाहिँ नि यु नो वाट द्याट्स गुड जहाँ गए पनि गर्नु तर यु हेभ टु डु बेटर किनभने रिसोर्स यु हेभ रिसोर्स अहिले त ग्लोबल वर्ल्ड हो नि त नेपाल र अमेरिकामा टेक्नोलोजी यहाँ जे छ नेपालमा पुगिसकेको छ कल्पना गर्नुहोस् म यहाँ बसेर तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु इजी इट्स ग्लोबल वर्ल्ड हो त्यही भएर नेपालमा बसेर मात्र छैन भन्ने चाहिँ नि पहिलाको जस्तो चाहिँ रूप म मान्दिनँ एक्ज्याक्टली आई मिन अल द यङ्स्टर इन नेपाल यु हेभ अ अपर्च्युनिटी त्यहीँ बसेर नि यहाँको काम गरिरहेको छ नि त मान्छेहरूले अनि Opportunities are endless, no shadow of a doubt on that. Thank you so much for your time, Suraj, and keep inspiring the community. And I hope that more people get inspired by the work that you've done. Thank you so much. Shraddha, thank you so much again. Anything you want to say right at the end to all the fans of Katha podcast who are going to be listening to this? Definitely, please go subscribe, follow on our Instagram, and keep supporting us. I'm running episodes around this. Send us feedback, suggestions, anything. Roshan, anything you want to add right at the end? Usko style. Thumbs up. All right, everybody, make sure that you subscribe to Katha podcast. Not this. Subscribe to Katha podcast. That's what I want. Yeah. All right, everybody. This program is brought to you by Vyas Studios.